Let us start. Yes, sir. Yes, sir. Here, machine tools and joining processes, that chapter we have started. Okay, out of which part A we have seen. Part A is nothing but machine tools, and in that machine tools we have learned, understood two machines: lathe machine and drilling machine. I hope you have understood. Now we will be moving towards part B of this chapter number or unit number 6, machine tools and joining processes. So part B is joining processes, where actually is here, if any product you wanted to manufacture, so while manufacturing any product, most of the times you need to do two kinds of processes: cutting processes and number first one is cutting processes, and number two, joining processes. So cutting processes are helping us to cut the material. Okay, we can cut our workpiece into two separate pieces that we have seen. With the help of machine tools we can cut it. Now let us try to understand, with the help of joining processes we can join, okay, two metallic or sometimes two dissimilar metals also we can join with each other. So let us consider this is first workpiece, this is another workpiece, okay, workpiece number 2, and both workpieces, okay, I wanted to join with each other. So joining processes will help us to join two workpieces with each other. येतं का लक्षात? हॅलो, जोडण्यासाठी. हॅलो. Yes, sir. So joining processes are actually helping us to join two workpieces with each other. Most of the times, if any product you wanted to manufacture, we can manufacture products sometimes with the help of joining processes, and joining processes are helping us to join two workpieces with each other. So how we can join two workpieces with each other, that we will see. Let us start. Hello. Yes, sir. So just I'm reading few lines. Okay, metal joining processes are there in our syllabus. So various the various engineering products and machines are made up of number of parts. प्रत्येक मशीन जर बघितली तर तिकडे वेगवेगळे पार्ट्स असतात त्या मशीन मध्ये, आणि ते पार्ट्स एकमेकांना जोडले गेले पाहिजेत ती मशीन पूर्ण होण्यासाठी. बरोबर का? हॅलो, आपण बघितलं तिकडे, मला वाटतं पंप्स मध्ये बघितलं, अजून कशामध्ये बघितलं, कॉम्प्रेसर्स मध्ये बघितलं, पंप्स मध्ये बघितलं, टर्बाइन्स मध्ये बघितलं. सो all these mechanical devices are made up of different small parts. बरोबर का? जर तिकडे सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप आठवतं का? बघा तिकडे आपण बघितलं की पिस्टन असतं, सिलेंडर असतं, क्रँक असतं, कनेक्टिंग रॉड असतं, क्रँक पिन असतं, क्रँक पिन असतं, परत पिस्टन पिन असते. बरोबर का? शाफ्ट असतं. लो. Yes, sir. हे Yes, sir. सगळे जे सेपरेट मेकॅनिकल पार्ट्स आहेत, ह्यांना जोडलं गेलं पाहिजे. त्याच्यासाठी जॉइनिंग प्रोसेसेस प्लेज व्हेरी व्हायटल रोल. So these parts which are manufactured individually, initially all the separate small parts are manufactured individually, and later on they are joined. Okay, they are joined together to form a product. आणि त्याच्यानंतर सगळे पार्ट्स एकमेकांना जॉईन झाल्यानंतर त्याला असेंब्ली पण म्हणतात. ओके, जॉईनिंग डिफरंट मेकॅनिकल पार्ट्स, okay, and to form one product, this process is also called as assembly. त्याला असेंब्ली पण म्हणतात. एकत्रित सगळे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स एकत्रितपणे जॉईन करून एक प्रोडक्ट बनवणे, त्या प्रोसेसला काय म्हणतात? असेंब्ली पण म्हणतात. हॅलो, येतं का लक्षात? असेंब्ली और joining different parts with each other to form one product is called as assembly in another language. हॅलो, मग त्याचे एक्झाम्पल्स दिले इकडे. ब्रिजेस, पूल जर बघितला तिकडे, पूल बांधणी जर बघितली तिकडे, तर सगळे पार्ट्स वेगवेगळे असतात, ते एकत्रितपणे बांधले जातात आणि मग पूल बनतो. बरोबर का? हॅलो, इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये शिकला का? बघा ना, वेगवेगळ्या टाईपचे कन्स्ट्रक्शन बांधण्यास. ट्रसेस झाला का शिकून तिकडे? ट्रसेस, हॅलो, ट्रस होतं का सिलेबस मध्ये? आहे का नाही बघा. हॅलो, No, sir. इलेक्ट्रिक टॉवर्स जाऊ द्या, मग ते सोडून द्या ना. ट्रसेस म्हणजे अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर असतं तिकडे. सिलेबस मधनं काढलं का बघा. त्याच्यानंतर मग ह्याच्यावरती येतं का लक्षात? हॅलो,
ब्रिज बांधताना असं काही स्ट्रक्चर असतं का बघा. हॅलो येस, Yes, sir. ह्याला ट्रसेस म्हणतात. फोर्सेस जे काय अप्लाय होणार ह्याच्यावरून गाड्या वगैरे जाणार बघा ना, ह्याच्यावरून गाड्या वगैरे जाणार, माणसं जाणार, गाड्या जाणार, ट्रक्स जाणार, बऱ्याच मोठ्या व्हेकल जाणार. त्यावेळेस बराच काही लोड विच विल बी अप्लाइड ऑन दी लिंक्स. ओके, दीज आर दी लिंक्स ऑफ ट्रस्ट म्हणू आपण. काय म्हणतात बघा त्याला, तुमच्या सिलेबस मध्ये असेल, मे बी माहित नाही, पूर्वीच्या सिलेबस मध्ये होतं हे. अँड वी कॅन कॅल्क्युलेट दी लोड्स विच विल बी कमिंग ऑन दिस ट्रस्ट. आणि ह्याच्यावरती किती फोर्स येतो, किती लोड येतो हे कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण. आणि हे कशासाठी केलं जातं, तर ब्रिज वरती किती लोड आहे आणि ते सस्टेन करू शकतं का ऍट ए टाइम. समजा शक्य नाही होत तसं, ठीक आहे, ऍट ए टाइम 100 ते 200 ट्रका आहे ना, ज्या भरपूर टन टन माल आहे त्या ट्रक मध्ये, अशा ट्रका जर त्या ब्रिज वरती येऊन एकदम थांबल्या तर तिकडे काय होईल हो. हॅलो, असं होत नाही नॉर्मली, कारण की ब्रिज वरून ट्रक ही ये जा करतात, एकाच वेळेस थांबत नाही तिकडे. समजा काही प्रॉब्लेम झाला, ट्रॅफिक जाम झालं, त्याच वेळेस बऱ्याच ट्रक एका ब्रिज वरती येऊन थांबण्याची शक्यता माहित नाही मला बघा. त्यावेळेस मग तो लोड जो काय आहे तो सस्टेन व्हायला पाहिजे, अदरवाइज देअर विल बी फेल्युअर इन दी ब्रिज. इज इट? हॅलो, Yes, sir. हा. इलेक्ट्रिक टॉवर्स मोठमोठे टॉवर्स असतात इलेक्ट्रिकचे, शेतामध्ये वगैरे बघा ना उभा केलेले असतात. वायर एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी जाण्यासाठी मोठमोठे इलेक्ट्रिक टॉवर्स बांधले जातात. तर हे पण कसे बांधले जातात, जॉईनिंग प्रोसेसने बांधले जातात. वेल्डिंग वगैरे करायला लागतं, नट बोल्टची अरेंजमेंट असते तिकडे. येतं का लक्षात बघा ना. ऑटोमोबाईल बॉडीज, गाड्या बनवण्यासाठी बऱ्याच गाड्या ह्या बनवल्या जातात, तिकडे पण जॉईनिंग प्रोसेस वापरल्या जातात. शिप बॉडीज, शिप म्हणजे मोठमोठ्या जहाजा असतील काही. नेव्ही, इंडियन नेव्ही मध्ये गेला तर मोठमोठ्या लढाऊ लढाऊ जहाज असतात तिकडे, बरोबर. तर त्यांचं पण मॅन्युफॅक्चरिंग कशा पद्धतीने केलं जातं, जॉईनिंग प्रोसेसने केलं जातं. बॉयलर्स म्हणजे जर तुम्ही साखर कारखान्यामध्ये गेला किंवा स्टीम पॉवर प्लांट मध्ये गेला तर तिकडे बॉयलर्स असतात, जे वॉटरला बॉईल करण्यासाठी वापरलं जातात. बॉयलर्स, ठीक आहे, बॉयलर्स असेल, वॉटर सप्लाय पाईपलाईन्स असतील, स्टील फर्नेसेस, स्टील फर्निचर्स, जिकडे स्टीलचे काही फर्निचर्स घरामध्ये आपण वापरतो तिकडे पण जॉईनिंग प्रोसेसने बनवले जातात. सो दीज आर दी प्रोडक्ट्स. ओके, these are the products where actually metal can be joined with each other and product can be manufactured. तिकडे ब्रिजेस आहेत, परत एकदा वाचतो, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिक टॉवर्स, ऑटोमोबाईल बॉडीज, शिप बॉडीज, बॉयलर्स, वॉटर सप्लाय पाईपलाईन्स, स्टील फर्निचर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, असे बरेच काय जिकडे दोन जोडलं जाणं आहे. जोडारी विभाग म्हणतात मराठीमध्ये बघा आहे ना ह्या ह्याला, जॉईनिंग प्रोसेसला जोडारी विभाग असं म्हणतात, जिकडे ऍक्च्युअली टू डिफरंट मेटल्स, दोन वेगळे धातू एकमेकांना जोडले जातात. काय अडचण? हॅलो, हा. टाइप्स ऑफ मेटल जॉईनिंग प्रोसेसेस आपण फक्त समजून घेतो, ठीक आहे. वेल्डिंग आहे, ब्रेझिंग आहे, सोल्डरिंग आहे, मेकॅनिकल फास्टनर्स अँड ऍडेसिव्ह बॉन्डिंग्स. Okay. So out of these are the five different metal joining processes where actually we can join two metals with each other and we can form the product. So out of which these three parts are in our syllabus. Mechanical fasteners, that is not in our syllabus. Now syllabus has been changed. Okay. Adhesive bonding, it is also not in our syllabus. So we will be focusing only, we will understand welding, brazing and soldering in detail. काय अडचण? Hello. No, sir. No, sir. त्याच्यामध्ये फक्त मेकॅनिकल फास्टनर्स मध्ये बोल्ट्स, मी सांगितलं मागच्या वेळेस, आठवतं का बघा ना, बोल्ट असतं. हा बोल्ट, टी शेपचा बोल्ट फ्रंट व्ह्यू मधनं असं दिसेल, आणि नट असतं ना, नट हेक्सागोनल शेप. इकडे काढू, हेक्सागोनल शेप मध्ये असं, बरोबर. बघितलं असेल सायकलचा नट वगैरे बघितला असेल तुम्ही. तर हा बोल्ट ह्याच्यामध्ये बसतं. आता हे थोडस मोठं झालंय, इथे बसतं तो नट असं. हॅलो, येतं का लक्षात? कसं बघा ना, डायग्राम जास्त नाही काढतायत. समजलं का हे नट बोल्ट, हा नट आणि हा बोल्ट. ओके. Yes, sir. तर मेकॅनिकल फास्टनर्स मध्ये काय होतं, नट बोल्ट्स वगैरे वापरले जातात. रिवेटेड जॉईंट्स पण असतात. काही वेळेस बघा ना, आपलं फुटवेअर असतात, फुटवेअर कधी कधी तुटतं ते ना, फुटवेअर तुटल्यानंतर आपण जातो आहे ना तिकडे, आणि काय करतात ते रिवेट करतात, रिवेटिंग म्हणतात त्याला. रिवेट हा असा असतो, थोडस बघा आहे ना,
असतं बघा हे. काहीतरी असतं ते आणि इकडे हे असं बघितलं का रिवेट आणि वरतून हातोड्याने मारतात त्याला आणि हे आतमध्ये घुसून हे असं असं पॅक होतं ते लाईक आपलं स्टेपलर कसं असतं. हॅलो 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 Yes, sir. आपलं स्टेपलर कसं असतं जसं आपण पेजेसला काय करतो बघा ना अटॅच करतो आहे ना पेजेस अटॅच करतो सिमिलरली रिवेट म्हणतात त्याला रिवेट खेळ्यासारखं असतं पण तिला आतमधून ते ज्यावेळेस वरतून हातोड्याने मारतात आहे त्यावेळेस ते फुलून बरोबर चप्पल असेल आपली किंवा शूज असतील बूट्स काय बघा फुटवेअर्स म्हणू आपण त्यांना जोडण्याचं काम केलं जातं रिवेट. परत जर तुम्ही बस बघितली आहे ना आपली एसटी किंवा बस त्याच्यामध्ये ती कशाची बनलेली असते पत्र्याची असतं ते एसटी हॅलो पत्रा Yes, असतो sir. तो ऍक्च्युली बघा तो पत्रा जोडला जातो तो जोडण्यासाठी रिवेट जॉईंट्स वापरले जातात तिकडे रिवेट मारलं जात आहे. हा एक पत्रा इमॅजिन करा हा एक पत्रा आहे आणि हा दुसरा पत्रा आहे. तर हे दोन पत्रे एकमेकांना जोडले जातात इकडे रिवेट मारतात. हॅलो आलं का लक्षात. Yes, sir. जसं आपलं फुटवेअर शिवतात किंवा फुटवेअरचं तुटलेलं जर काही पार्ट असेल तर बसवला जातो जोडलं जातं आणि सिमिलरली पत्रे जे काही आहेत ते एकमेकांना जोडून तिकडे बघा आपल्या मोठमोठ्या गाड्या फोर व्हीलर असतील ते पण पत्राच असतं फोर व्हीलर बघा एसटी असेल बस असेल तर ते पत्र्याचं असतं वरचं सुपर स्ट्रक्चर म्हणतो आपण जिकडे आपण बसतो ऍक्च्युली ती पत्रा असतं पत्र्या एकमेकांना पत्रे जोडले जातात. खालचं पण बघा बसमध्ये बसल्यानंतर खालचा जो भाग असतो तो पण पत्र्याचाच असतो. अल्युमिनियम फॉइल्स असतात ते कसलं असतं बघा हॅलो आणि ते जोडले जातात बरोबर का. तर ते बोल्ट जॉईंट्स किंवा रिवेटेड जॉईंट्सनी मेकॅनिकल फास्टनर्स म्हणलं तिकडे की वेगवेगळे मेटॅलिक पार्ट्स इन दी फॉर्म ऑफ शीट्स असेल समटाइम्स मेटॅलिक शीट वी कॅन जॉईन विथ इच अदर. adhesive bonding मध्ये sometimes if suppose I want to join two plastics with each other. फेविस्टिक ऐकलं का फेविस्टिक फेविक्विक काय असतं बघा हॅलो 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 Yes, sir. दोन प्लास्टिकच्या गोष्टी एकमेकांना जोडल्या जातात तिकडे ऍडेसिव्ह बॉन्डिंग म्हणू आपण फेविस्टिक फेविक्विक एकमेकांना जोडतात प्लास्टिकच्या काही वस्तू तुटल्या आपल्या चष्मा तुटला ना किंवा काय फुटलं प्लास्टिकचं तर तिकडे आपण फेविक्विक फेविस्टिक वगैरे वापरतो त्याला त्याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे ऍडेसिव्ह बॉन्डिंग. आलं का लक्षात. हॅलो आपल्या सिलेबस मध्ये वेल्डिंग ब्रेझिंग आणि सोल्डरिंग बघणार आहोत आपण जातो मी पुढे वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉईनिंग टू मेटॅलिक पार्ट्स विथ इच अदर. टू मेटॅलिक पार्ट हे महत्वाचं आहे टू मेटॅलिक पार्ट्सला जोडण्यासाठीच वेल्डिंग केलं जातं. कळलं का हे पहिली गोष्ट. प्लास्टिक साठी वेल्डिंग वापरू शकत नाही आपण. हॅलो Yes, sir. वेन टू मेटॅलिक दोन धातू एकमेकांना जोडण्यासाठी आणि ते दोन धातू हे सेम धातू असले पाहिजेत हे पण महत्वाचं आहे. सिमिलर मेटल्स वी कॅन जॉईन विथ इच अदर with the help of welding. Welding is the process where actually we are joining two metallic parts with each other by heating them. कसं जॉईन केलं जातं तर त्या दोन समजा हा एक मेटॅलिक पार्ट आहे आणि हा दुसरा मेटॅलिक पार्ट आहे ठीक आहे. त्या दोन मेटॅलिक पार्टला जर मला जोडायचं असेल विथ हेल्प ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस सो आय नीड टू हीट त्या दोन्ही पार्टला इकडे मला हीट करायला लागतं हिटिंग करायला लागतं आणि ते कुठपर्यंत टू ए प्लास्टिक ऑर सेमी मोल्टन स्टेट ऑफ द मेटल. सेमी मोल्टन स्टेट म्हणजे ऍक्च्युली हे वितळलं नाही गेलं पाहिजे. सेमी मोल्टन स्टेट मध्ये आल्यानंतर एकमेकांवरती जर हे ठेवलं आपण तर ते एकमेकांना जॉईन होतात बरोबर का. हॅलो त्याला प्लास्टिक स्टेट पण म्हणतात कधी कधी किंवा सेमी मोल्टन स्टेट म्हणू आपण जिकडे ऍक्च्युली वितळलं नाही जाणार हे दोन धातू वितळले जात नाहीत ते हीट केले जातात स्टील टिल आहे ना टिल दे विल बी इन ओके सेमी मोल्टन स्टेट. ते त्यांच्या सेमी मोल्टन स्टेट मध्ये आल्यानंतर एकमेकांना जोडले जातात. समटाइम्स यू कॅन use okay some pressure or force or sometimes you cannot use okay pressure or force to join two metallic components with each other. कधी कधी प्रेशर वापरायला लागेल कधी कधी certain forces we need to apply if we wanted to join these two metallic
components with each other. Sometimes without pressure, without applying pressure or without applying forces also we can join these metallic components. Sometimes we need to use filler material. ठीक आहे, फिलर मटेरियल. फुलबाजी सारखं बघितलं का हो तिकडे? फुलबाजी सारखं वेल्डिंग करताना एक रॉड असतो, त्याला फिलर मटेरियल म्हणतात ऍक्च्युली, आणि ती होल्डर मध्ये पकडतात आणि दोन मेटॅलिक कॉम्पोनंट ज्यावेळेस जोडले जातात त्यावेळेस तो फिलर मटेरियल जो आहे तिथे टच केला जातो आणि इलेक्ट्रिकल काय म्हणावं ना, इलेक्ट्रिसिटी स्पार्किंग होऊन तिकडे आर्क वेल्डिंग म्हणू आपण त्याला. ठीक आहे, आर्क्स निघतात बाहेर आणि दोन मेटॅलिक पार्ट हे एकमेकांना जोडले जातात. बघितली का कोणी वेल्डिंग प्रोसेस? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. हा, तर तो जो काही फुलबाजी सारखा दिसणारा रॉड असतो त्याला काय म्हणतात? फिलर मटेरियल म्हणतात. ऍक्च्युली ते फिलर मटेरियलचा मेल्टिंग पॉइंट कमी असतं, ते वितळतं आणि एकमेकांना जोडलं जातात दोन. ते बघू आपण, एखादा व्हिडिओ जर आपल्याकडे असेल तर व्हिडिओ पण दाखवू आपण. बट हॅव यू अंडरस्टूड व्हॉट इज मीन बाय वेल्डिंग? हॅलो हॅलो, काय अडचण? आपण जेवढं इकडे बघतोय बरं का, तेवढंच तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे. नोट्स मध्ये काही गोष्टी एक्स्ट्रा आहेत त्या तुम्ही वाचायच्या नाहीयेत, त्या स्किप केलेल्या आहेत, जुन्या सिलेबस मध्ये होत्या त्या. हॅलो, जेवढं आपण घेतोय तेवढं फोकसवर राहावा. हॅलो. येस. Yes. Yes, sir. हा, सो हॅव यू अंडरस्टूड फिलर मटेरियल? एखादा Yes, व्हिडिओ sir. एखादा व्हिडिओ मिळतं का बघतो मी तोपर्यंत. कोण सांगेल काय काय समजलं? थोडस रिवाइज करा. हॅलो. वेल्डिंग प्रोसेस किंवा जॉईनिंग प्रोसेस कशासाठी आणि कशा पद्धतीने काय काय समजलं आतापर्यंत? सांगताय का? थोडस व्हिडिओ एक सापडलाय, बघू आपण. ठीक आहे, शेअर स्क्रीन दिसते का? हॅलो. यस. Yes, sir. हा जो दिसतोय बरं का कुठं, हा जो आहे, ठीक आहे, दिस इज दी इलेक्ट्रिक रॉड म्हणू आपण. दिसला का हा? हॅलो, हातामध्ये. आणि हा Yes, होल्डर आहे, इलेक्ट्रोड होल्डर म्हणतात त्याला, आणि ह्याला इलेक्ट्रोड म्हणतात कधी कधी, किंवा रॉड म्हणतात. फिलर मटेरियल रॉड असं पण म्हणतात, किंवा फिलर मटेरियल म्हणतात ह्याला, किंवा इलेक्ट्रोड पण म्हणतात. आणि हे जो आहे इलेक्ट्रोड होल्डर आहे, जो इलेक्ट्रोडला पकडतं इकडे, जसं पकड असते तसं. हॅलो हॅलो. यस. Yes, sir. हातामध्ये ग्लोव्ज घातलेले आहेत जेणेकरून ते गरम होऊन पोळूनी, ठीक आहे, चटका बसूनी किंवा शॉक वगैरे बसूनी, त्याच्यासाठी हे हँड ग्लोव्ज आहेत. हॅलो, दिसले का? आणि yes, sir. हा इलेक्ट्रोड होल्डर आहे. हे जो आहे हे इलेक्ट्रोड होल्डर आहे, पकडीसारखं आहे ते. ठीक आहे, इकडे ते इलेक्ट्रोड होल्डर हे इकडून प्रेस केलं की ह्याचं तोंड उघडत आहे आणि मग इकडे तुम्ही तुमचा इलेक्ट्रोड फिक्स करू शकता आतमध्ये. फुलबाजी सारखं असतं ते मटेरियल. हॅलो, फुलबाजी सारखं दिसतं म्हणू आपण, ऍक्च्युली फुलबाजी नसते ती, फुलबाजी सारखं असतं. काय बघा, आता इकडे खालचं जो क्लिप आहे ना त्याला ग्राउंडिंग केलेलं आहे. हा जो टेबल आहे, थोडस बघा, हा जो टेबल आहे ह्या टेबलाला ग्राउंडिंग करायला लागतं. ग्राउंडिंग म्हणजे अर्थिंग. अर्थिंग शिकला का इलेक्ट्रिकल मध्ये? इलेक्ट्रिकलचा विषयच नाही तुम्हाला, बरोबर? अर्थिंग केलं जातं, अर्थिंग शॉक बसूनी म्हणून. काही इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस असतील जर त्याला शॉक बसत असेल, फॉर एक्झाम्पल तुमचा मिक्सरला बसतं का नाही माहित नाही, ठीक आहे, मिक्सर, किंवा तुमचं घरामध्ये वॉशिंग मशीन असेल, हॅलो, किंवा पाण्याचा गिझर असेल, कधी कधी त्याला शॉक वगैरे बसतं. तर तिकडे शॉक वगैरे का बसतं? तर त्याला अर्थिंग प्रॉपर केलेलं नाहीये. अर्थिंग म्हणजे एक जो काही त्याचा टोक आहे ते घेऊन ते जमिनीमध्ये पुरलं जातं. हॅलो, अर्थिंग म्हणतात त्याला. Yes, sir. Yes, sir.
तर हे गेलं बघा, हे दुसरी पकड दिसते का बघा इकडे, टेबलला जोडलेलं आहे, त्याला अर्थिंग केलेलं आहे, म्हणजे टेबलला शॉक लागू नये म्हणून अर्थिंग केलेलं आहे. आणि ह्या दोन मेटॅलिक पीसेस आहेत, दोन मेटॅलिक काय म्हणू, कॉम्पोनंट्स म्हणू आहे ना, वर्कपीस नंबर 1, वर्कपीस नंबर 1 W1, वर्कपीस नंबर 2 W2. These two metallic plates, Manu, we wanted to join with each other, and this is the filler material in the form of electrode. Actually, it will work as electrode. ह्याला निगेटिव्ह चार्ज असेल तर ह्याला पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. हॅलो हॅलो, समजतं का बघा? Yes, sir. मग इलेक्ट्रिक पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज जर एकमेकांसोबत आले तर तिकडे काय होतं, स्पार्किंग होतं, स्पार्किंग. बरोबर? स्पार्किंग होऊन इकडे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड, अँड whatever material we will be joining with each other, they will get, okay, they will be in semi molten state, and because of which after solidification here, this filler material will also gets melted, and it will be applied on the here, and it will be applied here, and once solidification will be done, so two metallic parts will be joined with each other. समजलं का? हॅलो, एकाला पॉझिटिव्ह चार्ज, एकाला निगेटिव्ह चार्ज, आणि वेल्डिंग मुळे काय होणार, दोन पार्ट एकमेकांना जोडले जाणार. डन? Yes, sir. Here for welding operation, what is required? Skilled labors are required. म्हणजे कामगार जे काही आहेत ते स्किल्ड पाहिजेत. जसं जसं तुमचं वेल्डिंग पुढे जाईल तसं तसं तो इलेक्ट्रोड जो आहे तो आपल्याला मागे मागे सरकवायला लागतं किंवा पुढे पुढे सरकवायला लागतं. बरोबर? हॅलो हॅलो. Yes, sir. हा, आता हे जे आहे याला फेस शिल्ड म्हणतात. हॅलो, दिस इज फेस शिल्ड. Now this face shield is required because large amount of sometimes here smoke will be generated. धूर निघतं यातून, तो आपल्या नाकात वगैरे जाऊ नये, आणि large amount of light also will be generated because of arc. As arc is produced, large amount of light will be generated, and that light may कॉज डॅमेज टू आवर आईज. आपल्या डोळ्यांना ती लाईट जी काही जनरेट होणार आहे स्पार्क थ्रू, ती आपल्या डोळ्यांना इजा करू शकते. बिकॉज ऑफ विच फेस शिल्ड वी नीड टू यूज. समटाइम्स गॉगल्स ऑल्सो यू कॅन यूज, but instead of using goggles you need to use face shield, because most of the times through sparking तिकडे बघा स्पार्क तयार होतात, आणि त्या ठिणग्या ज्या काही आहेत त्या डोळ्यावरती किंवा चेहऱ्यावरती येऊ शकतात. हॅलो हॅलो, Yes, sir. बघा. So this is spark actually. काय म्हणणार बघा ना, मराठीत त्याला ठिणग्या म्हणतो आपण.
स्पार्क जनरेट होतात, कारण की इलेक्ट्रोड जो आहे तो पॉझिटिव्ह चार्ज असणार आणि जो आपला वर्कपीस आहे तो निगेटिव्ह चार्ज आहे. त्याला अर्थिंग केलेलं आहे आपण दुसऱ्या साइडनी, येतं का लक्षात बघा ना, त्याला निगेटिव्ह चार्ज आहे. सो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह गोष्टी एकत्र आल्यानंतर तिकडे स्पार्क तयार होतो आणि तो स्पार्क जो काही आहे तो लॅटर ऑन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आर्क. And flames also sometimes will be generated. Large amount of heat will be generated because of this. Heating takes place between two metallic pieces, and both metallic pieces will be achieving their semi-molten state. And after solidification, both metallic pieces will be joined with each other. अशा प्रकारे प्रोसेस होते तिकडे. तर तिकडे सांगतात आहेत की ते वेल्डिंग झाल्यानंतर त्याच्यावरती काजळी धरते. काजळी काजळी म्हणजे काय हो? हॅलो, पूर्वीच्या काळात बरं का रॉकेलचे दिवे होते. रॉकेलचे दिवे कोणी बघितलेत का? हॅलो, रॉकेलचे दिवे. यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तर ते रॉकेलच्या दिव्यावरती जर मी हात ठेवला तिकडे, तर रॉकेलच्या दिव्यावरती हात ठेवल्यानंतर थोड्या वेळाने जर मी हात बघितला तर काळा पडतो तिकडे. हॅलो, ट्राय केलंय Yes, बघा sir. कोणी आहे. तर Yes, ती ती ऍक्च्युली काय असते? काजळी असते. काजळी, त्याला काजळी म्हणतो आपण. सो सिमिलर काइंड ऑफ जी काही काजळी आहे, ठीक आहे, तर ती तयार होते ह्याच्यावरती, वेल्डिंग झालेल्या त्याच्यावरती. मग हे चिजल आहे, चिजल, त्याला छन्नी काय म्हणतात बघा ना, मराठीत छन्नी म्हणतात. चिजल, त्या चिजलने थोडस वरती मारून ती काजळी काढली जाते. बघा बघा, दिसते का काजळी? हॅलो, काजळी दिसले का? Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. ब्रशने ते क्लीन केलं जातं. ओके. हॅलो हॅलो, समजलं Yes. का? कसं बघा, मला वाटतं आता व्हिडिओ दाखवल्यामुळे जास्त सांगण्याची गरज नाही. ठीक आहे, खालती डेफिनेशन लिहून आपण चालू करू. नेक्स्ट लाईनला लिहा ना, वेल्डिंग डॅश फर्स्ट लाईन. वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मेटॅलिक पार्ट्स. लिहा ना, दिसते इकडे काय असेल लिहा फास्ट. Screen वेल्डिंग, नाही. स्क्रीन दिसत नाहीये. आता दिसते का? हॅलो, Yes, sir. हा. Welding dash. Welding is the process of joining the two metallic parts together, as it is, by heating them to a plastic or semi-molten state, with or without the application of pressure, and with or without a filler material. कधी कधी प्रेशर द्यायला लागतं, कधी कधी प्रेशर देण्याची गरज नाही, कधी कधी फिलर मटेरियल लागतं, कधी कधी बिना फिलर मटेरियलचं वेल्डिंग होऊ शकतं, असं सांगायचं तिकडे. समजली का डेफिनेशन? हॅलो, welding is the process of joining two metallic parts together by heating them to a plastic or semi-molten state with or without the application of pressure and with or without the filler material. आता बघा इकडे. Now if you'll see this diagram, so in the diagram welding process they have mentioned, okay, with the help of application of pressure, this is optional. Filler material, this is also optional, but heating is essential. If you want to weld, if you want to join, okay, two metallic components with each other with the help of welding process, in this case heating is essential. तुम्हाला त्या दोन मेटॅलिक पार्ट्स हे गरम करायला लागतील, पण तिकडे ऍप्लिकेशन ऑफ प्रेशर आणि ऍप्लिकेशन ऑफ फिलर मटेरियल हे ऑप्शनल आहे. फिलर मटेरियल वापरलं तरी चालेल, नाही वापरलं तरी चालेल. ऍप्लिकेशन ऑफ प्रेशर, फोर्स दिला तरी चालेल, प्रेशर दिलं तरी चालेल, किंवा प्रेशर नाही दिलं तरी चालेल. येतं का लक्षात? हॅलो, बट heating is essential if you will be joining two metallic components with each other.
देन हिटिंग इज इसेन्शियल. हिटिंग शिवाय दोन मेटॅलिक कॉम्पोनंट्स हे जॉईन होत नाहीत असं सांगितलं इकडे. हिटिंग कॅन बी डन विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक आहे, और कंबशन ऑफ गॅसेस और केमिकल रिएक्शन. म्हणजे हिटिंग ही आहे, हिटिंग जी आहे ती तीन पद्धतीने देता येईल आपल्याला. इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणजे डायरेक्ट आपण इलेक्ट्रिकल ते हे बघितलं का, हिटिंग कॉइल बघितली का, गरम पाणी वापरण्यासाठी अशी एक कॉइल असते. हॅलो हॅलो हॅलो, हिटिंग कॉइल, हॅव यू सीन हिटिंग कॉइल? आणि इकडे वायर असते, ती वायर आपण स्विच मध्ये लावतो आणि स्विच मध्ये लावून बटन दाबलं की तिकडे ते गरम व्हायला चालू होते आणि हे आपण पाण्यामध्ये बुडवतो आणि ही आपली बादली. त्या बादलीच्या आतमध्ये ही हिटिंग कॉइल बुडवून हे पाणी इकडे असतं, पाणी काय होतं, हॉट होतं. So here what we'll be doing, so electrical energy we will be converting it into thermal energy. That is possible. It is possible with the help of electrical energy we can convert it into thermal energy. It is possible with the help of heating coils. So such kind of devices we can use with which we can convert electrical energy into thermal energy, and this thermal energy will help us to heat the two metallic parts with to heat the two metallic parts. समजलं का? हॅलो हॅलो, Yes, sir. हा, कंबशन ऑफ गॅसेस. गॅस वेल्डिंग बघितली का? गॅस वेल्डिंग, दोन पत्रे एकमेकांना जोडण्यासाठी गॅस वेल्डिंग केलं जातं. पंढरपुरात राहणारे कोण असतील तर तिकडे सरगम चौकाकडे जर गेलाय, नवीन पूल आहे तिकडे सोलापूरला जाण्यासाठी, कधी कधी त्या इकडच्या छोट्या पुलावरती पाणी आलं तर तिकडनं जातो आपण. सरगम चौकातून सरळ गेलं की डाव्या साईडला बरेच दुकान आहेत तिकडे पंढरपुरात राहणाऱ्यांसाठी बरं का. तर तिकडे गॅस वेल्डिंगचे बरेच काही दुकानं आहेत. तर समजा तुमचं गॅस वेल्डिंग करायचं असेल तर आपण तिकडे जाऊन गॅस वेल्डिंग करू शकतो. ऑक्सी ऍसेटिलीन गॅस वेल्डिंग which is in our syllabus that we will see later on. Actually combination of two gases, oxygen and acetylene. These two gases, if we'll be combining together and if we will burn those gases, these two gases will produce one flame, and that flame will help us to heat two metallic pieces with each other to join these two metallic pieces with each other. We can heat them with the help of burning two gases, oxygen and acetylene. समजलं का? एक एक्झाम्पल कॉम्बिनेशन ऑफ गॅसेस. हॅलो, त्याला गॅस वेल्डिंग म्हणतात. आणि केमिकल रिएक्शन समटाइम्स विथ द हेल्प ऑफ सर्टन केमिकल्स ऑल्सो. कसलं त्याला कसली रिएक्शन म्हणतात? एंडोथर्मिक आणि एक्झोथर्मिक. हॅलो, इयत्ता 12वी. हॅलो, आठवतं का? Yes. Yes. हा, एंडोथर्मिक रिएक्शन म्हणजे हीट घेते मला वाटतं, आणि एक्झोथर्मिक रिएक्शन म्हणजे हीट बाहेर पडते. बाहेर टाकते. हा. ती जी काही बाहेर टाकलेली केमिकल रिएक्शन द्वारे पडलेली हीट जी काही आहे ती हीट वापरली जाते कशासाठी? टू हीट टू मेटॅलिक कॉम्पोनंट्स, to join these two metallic components with each other. What is required? Heating is required, and that heating can be done with the help of chemical reactions. Exothermic reaction होती तिकडे. समजलं का? वेल्डिंग म्हणजे काय शॉर्ट मध्ये? वेल्डिंगला तीन गोष्टी गरजेच्या आहेत. हिटिंग गरजेचं आहे, ते कंपल्सरी आहे. ऍप्लिकेशन ऑफ प्रेशर हे ऑप्शनल आहे. फिलर मटेरियल हे पण ऑप्शनल आहे. असलं तरी चालेल, नसलं तरी चालेल, बट हिटिंग इज इसेन्शियल. मग त्याचं एक एक्झाम्पल बघतो आपण. हे तुम्ही वाचा. हे वाचल्यानंतर आपण जे काही सांगितलंय ते बऱ्यापैकी आहे इकडे, हे वाचा फक्त. ऍडव्हान्टेजेस, लिमिटेशन्स अँड ऍप्लिकेशन्स ऑफ वेल्डिंग जर जाता जाता बघू आपण फास्ट, ठीक आहे. वेल्डिंग गिव्स लाईट वेट कन्स्ट्रक्शन. वेल्डिंग मुळे काय होतं? कमी वजन घेतं ते. समजतं का? बघा, दोन मेटॅलिक कॉम्पोनंट्स इफ विल बी जॉइनिंग विथ इच अदर, सो वी कॅन कॉल दॅट कन्स्ट्रक्शन ऍज लाईटवेट कन्स्ट्रक्शन. लाईटवेट कन्स्ट्रक्शन म्हणजे वजनाने हलकं. हॅलो हॅलो, हा पहिला ऍडव्हान्टेज आहे, पहिलं फायदा आहे म्हणून आपण. हॅलो, समजलं का? वेल्डिंग गिव्स लाईटवेट कन्स्ट्रक्शन म्हणजे तिकडे मोस्टली जर तुम्हाला पूल बांधणी करायची असेल, जहाज बांधणी करायची असेल, शिप्स बघितलं आपण तिकडे, वेगवेगळे कन्स्ट्रक्शन जर करायचे असतील, बॉयलर जर बांधायचं असेल तर तिकडे लाईटवेट कन्स्ट्रक्शन पाहिजे. जास्त हेवी असेल तुमचा, बघा
ऍक्च्युली तुम्हाला काय करायचं आहे, ब्रिज वरती लोड कॅरी करायचा आहे, गाड्या येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्या असतील त्यांचा लोड कॅरी करायचा आहे. त्याच्यासाठी तुमचं कन्स्ट्रक्शन हे लाईट वेट पाहिजे. जर तुम्ही बांधलेलं कन्स्ट्रक्शनच हे हेवी वेट कन्स्ट्रक्शन असेल तर येणाऱ्या गाड्यांचं वेट आणि ते स्वतःच जास्त वजन ह्याच्यामुळे तो ब्रिज पडणार आहे. हॅलो हॅलो, समजतं का बघा? हॅलो, येस सर. त्याच्यासाठी आपल्याला लाईटवेट कन्स्ट्रक्शन केले पाहिजेत. आणि लाईटवेट कन्स्ट्रक्शन हे कशाद्वारे केले जातात, वेल्डिंग द्वारे केले जातात. असं पहिला हा ऍडव्हान्टेज आहे. सेकंड, वेल्डिंग जॉईंट्स हॅज अ स्ट्रेंथ equal to the material being used. For example, let us consider this is one material, this is one workpiece म्हणून, this is another workpiece. यांना काहीतरी स्वतःची ताकद आहे, बरोबर का? प्रत्येक मटेरियलला काहीतरी ताकद आहे. तर ह्यांची जी काही ताकद आहे, जर आपण वेल्डिंगनी जर दोन मेटॅलिक कंपाऊंड जर जोडले तिकडे, समजा हे जोडलं मी, ठीक आहे, आता एवढं लांब ठेवले नाही जात, एकमेकांच्या जवळ असतात ते जोडताना असं, ठीक आहे. आणि ज्यावेळेस आपण वेल्डिंग करणार त्यावेळेस काय होणार, तिकडे वेल्डिंग मुळे ह्याच्या मधला एवढा पार्ट कन्सिडर करा, हा पार्ट, ठीक आहे, हा पार्ट आणि हा पार्ट जर कन्सिडर केला तर ह्याची जी स्ट्रेंथ आहे तेवढीच स्ट्रेंथ ह्याची पण असते. म्हणजे जॉईन केल्यानंतरचा जो काही वेल्ड आहे त्या वेल्डची स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. हॅलो हॅलो, हे समजलं का? हॅलो, येस. येस सर. म्हणजे तुमच्या मटेरियलची जी स्ट्रेंथ आहे तेवढीच ह्या वेल्डची स्ट्रेंथ राहते. जोडलेल्या भागामध्ये पण जर तुम्ही ह्याची ताकद किती बघितली तर जेवढी ताकद ह्या मटेरियलची आहे तेवढीच ताकद ह्या जोडलेल्या दोन भागांमध्ये असलेल्या ह्या वेल्ड म्हणतात. त्याला ऍक्च्युली त्या पार्टला वेल्ड म्हणतात आणि ह्या पार्टला काय म्हणतो आपण, वर्कपीस म्हणतोय. सो स्ट्रेंथ ऑफ वर्कपीस अँड स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड विल बिकम सेम, इट विल रिमेन इक्वल असं म्हणलं इकडे. म्हणून mostly welded joints वापरले जातात. So this is the second advantage where actually welded strength of weld and strength of material will remain same or it will remain equal. Hello, समजलं का second advantage? Hello. Yes, sir. Third point which is very important here, most of the times time is very important for us. So welding, if we'll be joining two metallic components with each other, if we are producing joints, so it is much faster. म्हणजे फास्ट जोडले जातात. त्याच्यामुळे आपला काय होणार आहे, टाइम सेव्ह होणार आहे. टाइम विल बी सेव्ह. आणि टाइम सेव्ह होतो म्हणजेच आपलं एफिशियन्सी जास्त, आपली प्रोडक्टिव्हिटी जास्त आहे. कमी वेळेत जास्त काम होतंय आपल्याला, म्हणजे कंपनीचा फायदा होणार आहे. हॅलो हॅलो. Yes, sir. Third advantage, have you understood? With the help of welded joints, whatever products will be manufacturing, we can manufacture with much faster rate, or it consumes less time. Within short time period we can produce joints, welded joints we can produce in less time. This is the third advantage. आणि ह्याच्याद्वारे आपण काय करतोय, प्रोडक्टिव्हिटी वाढवतोय आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंगची. नंबर 4 जो काय आहे, वेल्डिंग प्रोसेस कॅन बी मेकनाइज्ड अँड ऑटोमेटेड. हा महत्वाचा पॉइंट. आता प्रत्येक वेळेस बघा तिकडे मगाशी मी सांगितलं की स्किल्ड लेबर लागतं, तिकडे स्किल्ड लेबर लागतं. म्हणजे वेल्डिंग करण्यासाठी आपल्याला लगेच नाही जमणार, आपल्याला प्रॅक्टिस लागणार, तिकडे आपल्याला स्किल यायला लागणार. मग आता इकडे काही ठिकाणी बघा आहे ना, मशीन्स बनवल्या जातात जिकडे ऑटोमॅटिक वेल्डिंग इज पॉसिबल. मला गाड्या बनवण्यासाठी तिकडे एक माणूस वेल्डिंग करत नाही बसू शकत. ऑटोमॅटिक मशीन्स आहेत तिकडे. and we can automate the welding process. We can automate the welding process means what? मगाशीच्या व्हिडिओ मध्ये तो माणूस जो होता मॅन्युअली वेल्डिंग करत होता. Instead of human, we can use machines which these machines will help us for completing the process of welding. Hello, it is possible. म्हणून इकडे म्हणलं वेल्डिंग प्रोसेस we can mechanize or we can automate it. Hello. येस सर. This is fourth advantage म्हणू आपण. Fifth advantage, welding can be effectively used for producing the complicated structures. Complicated structures म्हणजे तुम्ही जर तिकडे ब्रिज बघितला, पंढरपुरात राहणाऱ्यांनी बरं का, आपल्या हा रेल्वेचा ब्रिज बघितला का? रेल्वे पूल जो आहे ना, रेल्वे ब्रिज जो चंद्रभागावरती बांधला गेला, इंग्रजांनी बांधला म्हणतात तो 150 वर्षापूर्वी. तर त्याचं जर कन्स्ट्रक्शन बघितलं तर तो लोखंडी आहे. हॅलो हॅलो, लोखंडी ब्रिज आहे येस तो. सर.
आणि तो बांधण्यासाठी वेल्डिंग वगैरे प्रोसेस वापरली गेली. म्हणजे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जर असेल तिकडे तुम्हाला तिकडे बघा ना, वेल्डिंग मध्ये असं असं काहीतरी स्ट्रक्चर असतं, त्याला स्ट्रस म्हणतात. असे असे कॉम्पोनंट्स. हॅलो, येतो का लक्षात बघा? आणि ह्याच्यावरती तुमचा ब्रिज असतो हा. इकडून वरती गाड्या रेल्वे वगैरे जाऊ शकतात. रेल्वे ब्रिज असेल तर रेल्वे जाणार, ठीक आहे. आणि साधा ब्रिज असेल तर ट्रक जाणार, व्हेकल्स जातील इकडून. हॅलो, हा जो असलं जे स्ट्रक्चर आहे, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, इफ यू वॉन्ट टू join with each other, so complicated structure also can be produced very easily with the help of welding. This is the fifth advantage म्हणू आपण, जिकडे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एकमेकांना जोडण्यासाठी वेल्डिंग वापरलं जातं. किंवा इलेक्ट्रिक पॉवर जरी बघितली तुम्ही, मोठमोठी इलेक्ट्रिक पॉवर्स, मला वाटतं जगातलं एक वंडर आहे फ्रान्सचा टॉवर, बरोबर का? हॅलो, बघितलं का ते? आयफेल टॉवर म्हणतात त्याला, हो सर. आयफेल सर. टॉवर. हो सर. तर तो आयफेल टॉवर पण बघा आहे ना, ते कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आहे. सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इफ यू वॉन्ट टू मॅन्युफॅक्चर, यू कॅन गो विथ दिस वेल्डिंग काइंड ऑफ प्रोसेस. नंबर 6, welding is effective technique for repairing and broken parts. फॉर एक्झाम्पल समजा हे व्हेइकल आहे माझं, व्हेइकल मला काढता नाही येणार, तुम्ही इमॅजिन करा असं काहीतरी व्हेइकल आहे, काहीतरी व्हेइकल आहे समजा, आणि व्हेइकलला स्टँड आहे, ठीक आहे, इकडे स्टँड आहे आणि हे स्टँड तुटलं. स्टँड तुटल्यानंतर ब्रोकन पार्ट आहे ऍक्च्युली आपल्या व्हेइकलचा, ठीक आहे. ब्रोकन पार्ट इफ आय वॉन्ट टू जॉईन विथ इच अदर, आय कॅन व्हेरी इझिली आय कॅन जॉईन इट विथ द हेल्प ऑफ वेल्डिंग. मोडलेले पार्ट्स, लोखंडी म्हणू आपण, ठीक आहे, मेटॅलिक पार्ट, मोडलेले पार्ट्स एकमेकांना जर जोडायचे असतील, नाहीतर मग तुम्हाला नवीन स्टँड आणायला लागेल, जे खर्चिक असेल. हॅलो, समजतं का बघा? पूर्ण पार्ट रिप्लेस करण्यापेक्षा येस सर. तुटलेला विचार करा ना, पूर्ण पार्ट जो काय आहे तुमचं स्टँड जे काय आहे, ते स्टँड, नवीन स्टँड बसवणं आणि दुसरी प्रोसेस काय की वेल्डिंगने तुटलेलं पार्ट बसवणं. विच वन इज एक्सपेन्सिव्ह? हॅलो, कुठलं नवीन एक्सपेन्सिव्ह असेल आणणं जास्त? एक्सपेन्सिव्ह आहे. हा, नवीन पार्ट खरेदी करून नवीन पार्ट आपला स्टँड म्हणून बसवणं त्या व्हेइकलला, हे खर्ची काही जास्त आहे. Instead of it, what we can do, we can in the repairing or maintaining our vehicle at that time, broken parts can be joined with each other. That's why this is the 6th advantage. 7th advantage, welding is low cost. कमी खर्च येतो याला. मेटल जॉईनिंग प्रोसेसेस मध्ये वेल्डिंग इज दी लो कॉस्ट म्हणू आपण प्रोसेस, वेअर ऍक्च्युअली टू मेटॅलिक पार्ट्स वी कॅन जॉईन विथ इच अदर. नंबर 8, कमी खर्चिक आहे वेल्डिंग. वेल्डिंग कॅन प्रोड्यूस फ्लुइड टाईट जॉईंट्स. आता ह्याचा अर्थ काय बघा ना, फ्लुइड टाईट जॉईंट्स म्हणजे समजा एखादा बॅरल बनवला तुम्ही. बॅरल म्हणजे काय हो? टाकी छोटीशी पाण्याची. हॅलो, हॅलो, बॅरल म्हणतात, पाण्याची टाकी म्हणू आपण. ते पण बघा ना कशी जोडली जाते, तिकडे वेल्डिंग करून जोडतात, ठीक आहे. पाण्याची टाकी, फ्लुइड टाईट जॉईंट्स, बॉयलर असेल किंवा पाण्याची टाकी असेल तर तिकडे फ्लुइड टाईट जॉईंट म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये जर समजा मी वॉटर ठेवलं तर ते वॉटर गळत नाही. हॅलो, हॅलो, हॅलो. वेल्डिंगनी जोडलेले जे काही पार्ट्स असतील मेटॅलिक, ते कसले असतात? फ्लुइड टाईट जॉईंट्स असतात. त्याला फ्लुइड टाईट जॉईंट्स म्हणू आपण. फ्लुइड टाईट जॉईंट्सचा अर्थ काय आहे की जर त्याच्यामध्ये पाणी भरलं किंवा एखादं फ्लुइड भरलं, ते फ्लुइड मुळे ते लिकेज नाही होत. हॅलो, लीक नाही होत. हॅलो, येस सर. हा. सो वेल्डिंगनी काय प्रोड्यूस करता येतं, तर फ्लुइड टाईट जॉईंट्स प्रोड्यूस करता येतात. म्हणजे एखादा बॅरल जर तिकडे आपण बांधला किंवा कन्स्ट्रक्ट केला वेल्डिंगनी, तर तिकडे पाणी किंवा काही लिक्विड याच्यामध्ये टाकलं तर ते गळत नाही. त्याला फ्लुइड टाईट जॉईंट म्हणायचं. सो दीज आर दी 8 ऍडव्हान्टेजेस ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस. डिसएडव्हान्टेजेस पण काही असतील, ठीक आहे, ते पण बघू आपण. इकडे ऍडव्हान्टेजेस, लिमिटेशन्स आहेत, ऍप्लिकेशन्स आहेत. बघा इकडे फॅब्रिकेशन ऑफ ब्रिजेस, इलेक्ट्रिक ट्रान्समिशन टॉवर्स, मोठमोठ्या शेतामध्ये मोठमोठ्या वायरी इलेक्ट्रिकलच्या, ट्रान्सफॉर्मर पासून इलेक्ट्रिसिटी आपल्या गावामध्ये येण्यासाठी मोठे टॉवर्स असतात. बघितले का टॉवर शेतामध्ये? हॅलो, हॅलो, येस. Yes, sir. हा, तर त्याचं फॅब्रिकेशन करण्यासाठी, फॅब्रिकेशन म्हणजे काय, ते जोडणे. मला वाटतं काही तुम्ही जर घराच्या खिडक्या वगैरे बघितल्या तिकडे, तर खिडक्या वगैरे पण फॅब्रिकेशन केले जातात, त्या वेल्डिंगने करतात. वेल्डिंग इज दी प्रोसेस ऍक्च्युअली
दोन खिडकीचं बघा ना ग्रिल असतं, असं काहीतरी ग्रिल असतं, जाळी म्हणतो आपण, काय बघा असं असं स्ट्रक्चर असतं. आतमध्ये चोर येऊ नये किंवा मांजर येऊ नये काय बघा ना माहित नाही. आणि इकडे फेन्सिंग पण काही काही शेतामध्ये फेन्सिंग केलं जातं, कुंपण बांधतात, कुंपण. हॅलो, Yes, sir. कुठले फॅब्रिकेशन मध्ये समटाइम्स वेल्डिंग कॅन बी यूज. ठीक आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाईल बॉडीज, एअरक्राफ्ट हे बघितलं मग आपण, बॉयलर्स, स्टोरेज ऍप्लिकेशन बघितले आपण. ऍडव्हान्टेजेस समजले का इकडे? हे 7-8 ऍडव्हान्टेजेस लक्षात ठेवा, जर विचारले तर लिहिता यावे. आणि लिमिटेशन्स काय आहेत ते बघू आता आपण. लिमिटेशन्स म्हणजे ह्याचे डिसएडव्हान्टेजेस म्हणू आपण. ठीक आहे. वेल्डेड जॉईंट्स हे परमनंट जॉईंट्स आहेत. एकदा दोन गोष्टी एकमेकांना जोडल्या गेल्या ना वेल्डिंग प्रोसेसनी, तर ते आपल्याला परमनंट जॉईंट म्हणू आपण त्याला. एकमेकांना आपण जर तोडायचं झालं तर हे तोडायला लागतं ना, ब्रेक करायला लागतं, म्हणजे हे परमनंट जॉईंट्स आहेत. हॅलो, दुसरं एक एक्झाम्पल घेऊ टेम्पररी जॉईंटचं, जिकडे आपण दोन पार्ट एकमेकांना जोडले, पण ते जोडताना आपण इकडे नटबोल्ट वापरले. हॅलो 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 Yes, sir. नटबोल्ट जर वापरलं तिकडे, तर नटबोल्टनी काय होणार, ते टेम्पररी जॉईंट आहे हा. ज्यावेळेस नट आणि बोल्ट लूज केलं जातं, स्क्रू ड्रायव्हर वगैरे बघा, स्पॅनर काय म्हणणार, स्पॅनर वगैरे किंवा स्पॅनर वापरून, ठीक आहे, किंवा स्क्रू ड्रायव्हर वापरून हे नट आपण लूज करू शकतो, हे काढू शकतो, आणि हे दोन सेपरेट पार्ट होऊ शकतात. बट इफ यू विल बी युझिंग वेल्डिंग or welded joints are permanent joints. Once you have joined two metallic parts with each other, later on we cannot separate it, we need to break it. Hello, डिसेंबली शक्य नाही ह्याची. हॅलो, डिसेंबली म्हणजे सेपरेट नाही करू शकत, लाईक नट अँड बोल्ट. समजलं का? दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज. It means once we'll be joining two metallic parts or components with each other with the help of welding, so we'll be getting permanent joints. We cannot separate these joints with each other because joints are permanent. समजलं का पहिला disadvantage or limitation? Hello. Yes, sir. सेकंड लिमिटेशन काय बघा ना, वेल्डेड जॉइंट्स आर वीक अगेन्स्ट व्हायब्रेशन्स. तुम्ही जर तिकडे बघा ना, गाड्यांमध्ये आपलं जर बस कन्सिडर केली, बस जर कन्सिडर केली, बस कसं असतं बघा ना, बस जर कन्सिडर केली तिकडे, ही बस आहे, ठीक आहे. बस जर कन्सिडर केली तर ह्या बससाठी हे सुपर स्ट्रक्चर म्हणून वरचं, हे सुपर स्ट्रक्चर बांधण्यासाठी वेल्डिंग नाही वापरू शकत आपण. तिकडे रिवेटेड जॉईंट्स असतात. वेल्डिंग जर केलं तर तिकडे बघा ना, बस आपल्या रस्त्याने जाताना बरेच खड्डे असतात, खड्ड्यांमुळे व्हायब्रेशन्स होणार, ह्या पूर्ण गाडीचं व्हायब्रेशन्स म्हणजे काय बघा ना, व्हायब्रेशनचं एक एक्झाम्पल काय देता येईल, आपण गाडीच्या आतमध्ये बसल्यानंतर, खड्ड्यातून गेल्यानंतर आपण ठीक आहे, त्या गाडीमध्ये उडतोय हवेत. जर जास्त महाग बसला तिकडे बघा ना, एसटी मध्ये कधी एक्सपिरियन्स केला बघा, मागच्या सीट वरती बसला आणि पूर्ण एसटी रिकामी आहे, मागच्या सीट वरती बसला, पूर्ण एसटी रिकामी आहे. ज्यावेळेस सर एसटी खड्ड्यातून जाणार, व्हायब्रेट होणार तुमचं पूर्ण हे, आणि आपलं कधी कधी डोकं वर फटतं, तिकडे लागतं वरती, माहित नाही. हॅव यू एक्सपिरियन्स्ड? हॅलो, Yes, sir. त्याला व्हायब्रेशन्स म्हणतात. ही जी काही होतं गाडीच्या आतमध्ये, त्याला व्हायब्रेशन्स म्हणतात. तर अशा प्रकारच्या व्हायब्रेशन जर असतील आणि तुम्ही वेल्डिंग जर केला असेल जॉईंट, तर व्हायब्रेशनच्या अगेन्स्ट, ठीक आहे, व्हायब्रेशनच्या अगेन्स्ट वेल्डेड जॉईंट्स आर वीकर. त्यांची जी काही स्ट्रेंथ आहे, हे हळूहळू तुटणार आहे जॉईंट. हॅलो, समजतं का? Yes, sir. अगेन्स्ट व्हायब्रेशन्स वेल्डेड जॉईंट्स आर वीक. अगेन्स्ट व्हायब्रेशन वेल्डेड जॉईंट्स आर वीक, कमकुवत असतात ते. नंबर 3, द क्वालिटी अँड स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड जॉईंट्स डिपेंड अपॉन द स्किल ऑफ द ऑपरेटर. मग सांगितलं, स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड. समजा मला स्किल नाहीये, दोन मेटॅलिक कॉम्पोनंट्स मला जोडायचे एकमेकांच्या सोबत, आणि मी स्किल्ड लेबर नाहीये, मला स्किल नाहीये वेल्डिंग करण्याचं. जर मी वेल्डिंग केलं आणि स्किल्ड लेबरनी वेल्डिंग केलं, ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये स्किल्ड लेबरनी वेल्डिंग केलेलं जे काही जॉईंट असेल, त्याची स्ट्रेंथ जास्त असणार आहे. हॅलो, बरोबर का? Yes, sir. म्हणजे इकडे काय होणार आहे, क्वालिटी अँड स्ट्रेंथ,
त्याची गुणवत्ता आणि त्याची ताकद. क्वालिटी म्हणजे गुणवत्ता आणि स्ट्रेंथ म्हणजे ताकद. हे कशाचे? वेल्डेड जॉईंटचे कोणावरती डिपेंड आहेत? डिपेंड अपॉन दी स्किल ऑफ दी ऑपरेटर. त्या ऑपरेटर मध्ये असलेल्या स्किल वरती त्याचं स्ट्रेंथ आणि त्याचं क्वालिटी डिपेंड आहे. दिस इज दी थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग. Fourth disadvantage I am reading. Let us try to understand. Welding process residual stresses and distortion of the workpieces. आता इकडे बघा आहे ना, समजा हा एक पहिला पार्ट वर्कपीस आहे, हे दुसरं वर्कपीस आहे आणि आपण वेल्डिंग केलं. वेल्डिंग करून आपण काय केलं? these two metallic pieces, separate pieces we have joined with each other. So at that time residual stresses are generated. Thermal stresses म्हणू आपण. हा भाग जो काही आहे हा गरम होतो बरं का. जरी स्ट्रेंथ इक्वल राहत असेल, मग असे आपण एक ऍडव्हान्टेज मध्ये बघितला की ह्याची स्ट्रेंथ ठीक आहे आणि वेल्डेड स्ट्रेंथ, ह्या दोन्ही स्ट्रेंथ सेम राहतात. बट थर्मल स्ट्रेसेसमुळे मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ this particular product, if it is going to be failed, so it will be failed at the welded part. जर समजा हा एक पूर्ण मॅन्युफॅक्चर झालेला प्रोडक्ट आहे, समजा दोन पार्ट एकमेकांना जोडल्यानंतर हा एक प्रोडक्ट आहे असं समजा. हा प्रोडक्ट जर फेल झाला आहे, जर हा प्रोडक्ट तुटला आहे, जर हा प्रोडक्ट ब्रेक झाला, तर तो ब्रेक होण्याचे कुठले चान्सेस असणार आहे? तो जिथं वेल्डिंग झालं तिथनच तो ब्रेक होणार आहे. हॅलो, येतं का लक्षात? इथनं नाही तुटणार हा, इथनं नाही तुटणार. तुटला तर कुठनं तुटणार? जिथं वेल्डिंग केलेलं आहे तिथनच तुटणार. इट मीन्स बिकॉज ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस समटाइम्स व्हॉट विल हॅपन, residual stresses will be generated or thermal stresses will be generated because of which, आणि ते लगेच नाही तुटणार. ठीक आहे, आफ्टर 5 to 6 years लगेच नाही तुटत ते. आफ्टर 5 to 6 years if there will be breakage or if our product will be broken into two pieces, it will be broken down, okay, into two pieces with at this part, okay, where we have actually welded. At this part only there will be breaking or parts will be broken into two pieces. इथनच तुटणार ते. हॅलो, समजलं का? Yes, sir. बघा ना, आणि त्यातून रेडिएशन्स येतात काही. मगाशी मी म्हणलंय ना, स्मोक येतं, धूर येतं, स्पार्किंग मधून धूर येतात. तो जर नाका तोंडात गेलाय ना, लार्ज अमाऊंट ऑफ कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड वगैरे जनरेट होतं त्यातून. ते नाकात वगैरे गेलं तर आपल्या फुफ्फुसांना जास्त प्रमाणात, ठीक आहे, तुमचा जॉबच जर तो असेल वेल्डिंग करणे, ठीक आहे, आणि तुम्ही एक 25-30 वर्ष झालं सलग करताय, तर तिकडे तुमच्या डोळ्यांना, लाईटमुळे डोळ्यांना, ठीक आहे, फ्युम्समुळे तुम्हाला काही तुमच्या फुफ्फुसांना, लंग्सना प्रॉब्लेम होऊ शकतो इन फ्युचर. दिस इज दी फोर्थ डिसएडव्हान्टेज म्हणू आपण. हॅलो, फोर्थ और फिफ्थ, आय डोंट नो, फिफ्थ म्हणू. हॅलो, हा फोर्थ झाला इकडे. समजलं का? दीज आर दी डिसएडव्हान्टेजेस. प्रत्येक नाण्याला जशा दोन बाजू असतात, एक चांगली आणि एक वाईट, त्याचप्रमाणे प्रत्येक गोष्टीला ऍडव्हान्टेजेस असतात, लिमिटेशन्स असतात. Each and every coin will have two sides. One will be positive, another will be negative. We need to consider always positive side, and if you wanted to use this welding process, you can use it and with, because most of the times it is advantageous. असे थोडेफार तिकडे ड्रॉबॅक्स आहेत जिकडे निग्लेक्ट केले तर ऍक्च्युअली वेल्डिंग इज द ग्रेट प्रोसेस विथ विच वी कॅन जॉईन टू मेटॅलिक कंपाऊंड्स विथ इच अदर. समजलं का? तर जेवढा पार्ट आपण घेतलेला आहे तेवढाच पार्ट लिहिला जावा. बाकीचा पार्ट जो काय तो स्किप करा. मी सांगते तिकडे बघा, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मध्ये मग आता आपण दोन प्रकार बघणार आहोत, प्लास्टिक वेल्डिंग आणि फ्युजन वेल्डिंग. हे सिलेबस मधनं काढलेलं आहे, हे गरजेचं नाही, ठीक आहे. आपण डायरेक्ट हे पण एवढं डिटेल मध्ये पूर्वी होते, हे नाही आता. त्याच्यामध्ये आपण हे पण नाही, ठीक आहे, हे पण नाही, जे नाही ते फुली मारलंय मी. हा, दिस इज इन आवर सिलेबस. हे बघूया आपण शॉर्ट मध्ये. ऍक्च्युली वेल्डिंग प्रोसेस म्हणलं आपण, तिकडे वेल्डिंग मध्ये काय काय आहे त्यांनी मेन्शन नाही केलं, पण मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, रेजिस्टन्स वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग. हे बघणार आपण, हे आपल्या सिलेबस मध्ये आहे. यस, आणि हे आहे बरं का, ऍडव्हान्टेजेस वगैरे ते कॉमन राहणार, जे वेल्डिंगचे आहेत तेच इकडे लिहायचे. लिमिटेशन्स पण वेल्डिंगचे जे काय आहेत तेच इकडे लिहायचे.
फक्त डिटेलमध्ये थोडस वेगळा आहे. स्पॉट वेल्डिंग आपल्या सिलेबस मध्ये आहे. हे सीम वेल्डिंग नाही, प्रोजेक्शन वेल्डिंग नाही, सोडून द्या. स्पॉट वेल्डिंग आहे, सॉरी. हे आहे, हे बघणार आहेत आपण. हे मगाशी सांगितलं मी, स्पॉट वेल्डिंग हे एक एक्झाम्पल. एवढंच आहे आपल्या सिलेबस मध्ये. फ्युजन वेल्डिंग आहे. इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, दोनच टाईपचे वेल्डिंग आहेत आपल्या सिलेबस मध्ये, स्पॉट वेल्डिंग अँड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग. हे दोनच गोष्टी बघणार आहेत आपण वेल्डिंग मध्ये. मग आपलं वेल्डिंग इकडे संपेल.